ذات عرش مولا صلاۃ والسلام رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے۔ حق نے فرمایا بخشا صلاۃ والسلام۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ والسلام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا نور اللہ۔ برادران اسلام، صاحبو، آج کی اس پروقار لازوال بے مثال کمال ہی کمال اور جمال ہی جمال، نور سے پر نور محبتوں کی عظیم سفر کرتی ہوئی گنبد خضرا کی طرف محفل پاک، جو سادات کے سرپرستی میں اور سادات کی زیر سایہ انعقاد پذیر ہے، الحمدللہ۔ میرے بھائی غلام مرزا صاحب نے آج کی محفل کے لیے فقیر کو مدعو کیا اور میں حاضر خدمت ہوں۔ ابھی دربار گوہربار پر حاضری کی سعادت حاصل ہوئی ہے، سلام عرض کی ہے سید بادشاہ کو۔ بزرگ فرما رہے ہیں کہ ایک مجذوب کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں، سبحان اللہ۔ گلے گلشن علی بابا جی پیر سید موتی شاہ کہتے ہیں کہ وہ سفر میں ہیں، مجذوب ہیں، نہ جانے کہاں پردہ فرما گئے ہیں، یہ کدھر ہیں؟ جدھر بھی ہیں سید سید ہی ہے، جدھر بھی ہیں سید سید ہی ہوتا ہے۔ یقیناً پورے گاؤں کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ چند لمحات کے بعد ہماری اس محفل پاک کی صدارت گلے گلشن علی آل نبی اولاد علی صاحبزادہ پیر سید محمد نعمان شاہ صاحب فرمائیں گے، اور تلاوت کلام پاک کے لیے عالم اسلام کی عظیم آواز زینت القرآ، نجم القرآ، فخر القرآ، فخر و سعادات، بین الاقوامی شہرت کے حامل اور انٹرنیشنل سطح پاکستان کا حسن قاری سید صداقت علی شاہ صاحب دامت برکاتہم قدسیہ، آپ تشریف لا چکے ہیں۔ چند لمحات کے بعد آپ ممبر شریف کا حسن ہوں گے۔ ان کے علاوہ ثنا خان مصطفیٰ بین الاقوامی شہرت کے حامل ثنا خان جناب نور محمد جرال صاحب، آپ بھی گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ ان کے ساتھ ساتھ جناب حافظ محمد ریحان الفی صاحب پاکستان کی معروف اور خوبصورت آواز گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ ان کے علاوہ جناب ہمارے بھائی قاری غلام مرزا قصوری صاحب، آپ ہدایہ ناشی پیش کریں گے، اور پھر خصوصی بیان کے لیے پیر طریقت و شریعت فخر و سعادات حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد زہر عبداللہ شاہ صاحب قادری مشاہدی دامت برکاتہم قدسیہ، آستان عالیہ کمالیہ شریف انشاءاللہ قادر بخش، آپ تشریف لائیں گے اور خصوصی بیان فرمائیں گے۔ صابر ولی سنسون والوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کاشف بھائی اور ان کی ٹیم کو دل کی اتھا گہرائیوں سے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ کچھ طبیعت آج ایسی تھی، میں نے مرزا سے آج معذرت چاہیے کہ آپ مجھے اجازت دے دیں، کیونکہ ہر بندے کا شوق ہوتا ہے کہ ہمارا مہمان ہمارے ہاں پہنچے۔ تو 5-6 دن سے بخار، تھوڑا سا نزلہ زکام، تو دوستوں کی خواہش ہوتی بس جی تسی آ جانا، بہ جانا تے پھر چلے جانا، وہ بس وہ آ جانا تے پھر بہ جانا تے پھر چلے جانا، پھر جانا ہی جانا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ تو میں حاضر خدمت ہو چکے ہیں، تو یقیناً سمندری تو لے کے اتھوں تک پہنچن لگے ہیں بھی انہاں کے جناب تسی ادھروں ادھروں ہو کے آؤ، بس ادھروں ادھروں اصل کیوں ساڑھے تو پہلوں کئی باری ہو کے کئی بندے ٹر گئے نے اتھوں ماشاءاللہ، سبحان اللہ، نہیں توبہ والی گل ہے، پیچھے ناکا لگا ہوا سی، اللہ خیر کرے انشاءاللہ۔ لو جی میں باقاعدہ حمد باری تعالیٰ دے چاند اشعار پیش کراں گا، اس تو بعد قاری صاحب قبلہ تشریف لین گے، شاہ جی قبلہ تے مائک انہاں دے حوالے کریں گے۔ ایک نعرے دا جواب دیو، مینوں پتہ لگ جائے
کہ تسی محمد والے محمد دی سنا واسطے آ کے بیٹھے ہو ذرا سجا ہاتھ اٹھا کے میرے نعرے دا جواب دینا ہے نعرہ تکبیر اگے سی ڈی چل رہی سی نا ان تو اپن لائیو پروگرام چلا رہے ہیں نعرہ تکبیر تھوڑا سا جذبہ جناب نعرہ تکبیر ذرا سجا ہاتھ بلند بڑی تعریف کی تھی میرے کو مرزا نے توڑی کہ ساڑھے پنڈ والے انہوں نے کمال میں کہ پتہ لگ جائے گا انہیں نعرہ تکبیر شاباش نعرہ رسالت کمال ہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت گج وج کے نعرہ رسالت دونوں ہاتھ اٹھا کے کل ایمان نعرہ حیدری ایتھے رکھو نعرہ حیدری چاس آ گئی یار نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حسینیت 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 یزیدیت محفل میلاد مصطفیٰ میں آغاز کرنا چاہنا جناب حمد باری تعالیٰ دے نال ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد کیمرہ مین بھائی ذرا کیمرہ گھمانا اس بندے دا ہاتھ کیپچر کرنا ذرا چہرہ بھی دیکھنا کیڑا بندہ ہے جڑا چیکری واسطے آیا ہے کیڑا بندہ ہے جڑا در زہرہ دی نوکری واسطے آیا ہے بسم اللہ ذرا پتہ لگ جائے گا بسم اللہ مہربانی میری تے طبیعت دی وجہ تو میں چادر لے لئیے ورنہ ایک وقت ایسا بھی آنا بھی چادر دی بھی لوڑ نہیں پہندی لیکن توجہ رکھنا ذرا ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد سبحان اللہ کمال ہے یار کمال ہے میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ابو البشر جناب آدم کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد حضرت شیس کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد حضرت ہود کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد جناب لوط کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد حضرت نوح کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد حضرت داؤد کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد جناب یعقوب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد حضرت یوسف کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد حضرت اسحاق کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد جناب ابراہیم کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد حضرت اسماعیل کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد جناب موسیٰ کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ہر نبی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ہر رسول کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ہر صحابی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ہر تابعی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد تبع تابعی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ہر ولی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد غوث جلی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد مہر علی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد داتا حجویری کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد پیر اجمیری کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد باب فرید کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد کون ہے جو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بولی بولے گی گج بج کے سبحان اللہ دی آواز پھر بولو یار اے جڑے بندے گوڑے اتاں کر کے بیٹھے ہو اپنی گوڑے پھڑ کے بیٹھے ہو اپنے گوڑے چھڑو گوڑا پھڑنا تے ابا جی دا پھڑی دا ہے اپنا گوڑا چھڑو درا دونوں ہاتھ چاہ کے اور یہ جدی سبحان اللہ بولو پتہ لگ جائے 512 چاہ کے چاہے بیٹھے ہیں درہ چل کے بولو نا بابا صدات ہی زیر سرپرستی ہے اور صدات کا جرمٹ ہے لیکن توجہ رکھنا بس ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد اور قتل حسین کون ہے جس کا عقیدہ حسینی ہے اللہ کون ہے جس کا باپ بھی حسینی ہے کون ہے جس کی ماں بھی حسینی ہے کون ہے جس کا کلمہ بھی حسینی ہے کون ہے جس کا اسلام بھی حسینی ہے کون ہے جس کا قرآن بھی حسینی ہے کون ہے جس کا سجدہ بھی حسینی ہے کون ہے جس کا رکوع بھی حسینی ہے پھر ہاتھ نیچے نہیں ہاتھ اٹھا کے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد تیری شان اللہ
पंजाबी शहर कहता है पहलों सी अल्लाह ते अल्लाह ही अल्लाह। मैं बुजुर्गों को सुनिया एक सोने आस्थाने ते हाज़रे खिदमत हो चुके हैं असी जेड़ा एक बारी अल्लाह कहता है ओदे 5000 सगीरा गुनाह माफ। वो कहते ने रब कहने नालों पहले मां कहना सीखिया लेकिन मां नूं एक बारी जितना प्यार कर दी है रब 70 मावां नाल वध प्यार करदा है। ते फिर हाथ चाह के अल्लाह दी सजा शर्माना नहीं है। बड़ी मोहब्बत नाल मैं तुसी ते मैं भी असी देहाती हाँ एक दूजे नूं पेंडू कह दीए ते बंदे गल पै जांदे ने। तुहानूं एक पेंडू दी गल ना सुणावां एक देहाती दी गल ना सुणावां। ये बंदा सादा है इन्हें नबी पाक दी अजे ज़ियारत नहीं की इन्हें सहाबा पाक दा चेहरा तकिया तो ईमान कबूल कर लिया। अच्छा अजे नसीब च खाना काबा दा तवाफ आया जेड़ा अगला बंदा है वो करे लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक लब्बाइक ला शरीका लक लब्बाइक इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। ये देहाती है नवा इस्लाम में आया इन्हें अजे तक नबी पाक की ज़ियारत नहीं की इन्हें कोई कलमा याद नहीं इन्हें इको ही गल याद है इको ही गल याद है कही जाता या अल्लाह तू करीम 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 या अल्लाह तू करीम या अल्लाह तू करीम या करीम या करीम या करीम अगे अगे ते पीछे पीछे सैयद ज़हरा दा बाबा इन्हें कहा या करीम। हजूर ने दी सादगी इतनी पसंद आई सरकार दे कन्नां विच इहदी आवाज आई इतनी ठंड पई हजूर नूं आपने फरमाया या करीम। उन्हें कहा या करीम हजूर ने फरमाया या करीम। उन्हें कहा या करीम सरकार ने फरमाया या करीम। ये कान च जो साइयां दी आवाज गई ना तो कदम के रुक ये ज़हन च ख्याल है जो मैं कह रहा ये मेरे पीछे लग के कौन कह रहा जी आने दो जी बिस्मिल्लाह आने दो सदके। मैंने कहा मैं कहना या करीम ते मेरे पीछे पीछे कौन कह रहा है या करीम। ऐ जी पीछे मुड़ के वेखे एडे सोहने ओ पाजी नबी पाक दे हुस्न दी गल कीती है मैं एडे सोहने हाथ जोड़ के कहंदा जे तुसी सोहने ना होंदे मैं तुहाडी शिकायत अपनी आका को ला देनी। हाय हाय सुन सादगी हुण इन्हें फिर तवाफ शुरू किया इन्हें फिर क्या या करीम या करीम या करीम। हजूर ने फिर फरमाया या करीम या करीम या करीम या करीम या करीम। नारा तकबीर खड़े होकर इस्तकबाल करना पड़ेगा। सादात तशरीफ ले आए ने और साढ़े ते वाजिब हो जाता है कि बंदा खड़ा होकर इस्तकबाल करे सैयद बादशाह दा। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी नारे गौसिया दोनों हाथ उठा के ताजदारे खत्म नबूवत मैं गुले गुलशन अली फ़ख्र सादात आले नबी औलाद अली हज़रत साहबजादा वाला शान पीर सैयद मोहम्मद नौमान शाह जी की दावत बरकातुल कुदसी और आप नाल नाल गुले गुलशन अली फ़ख्र सादात आलमी शोर याफ्ता खूबसूरत आवाज़ जनाब साहबजादा कारी सी सदाकत अली शाह साहब की आप तशरीफ ले आए। बैन अवी शोहरत हामिल सना खान जनाब मोहतरम नूर मोहम्मद जर्राल साहब आप तशरीफ फरमाओ। मैं तमाम समीम कलब नाल दिल दी हथा गनाइयां नाल खुश आमदेद जनाब सत बिस्मिल्लाह जी हैं तशरीफ रखो तो बस 3 मिनट च माइक शाह साहब के हवाले करिए गल मुकम्मल करिए। उन्हें कहा या करीम तो हजूर ने फरमाया या करीम याद है कितने सा इत्थे ही सन इत्थे ही सन इत्थे तुसीं भी उत्थे ही हो अच्छा उत्थे बैठे हो तो जे बैठे हो तो अच्छा आके सुभान अल्लाह दी बोली बोलो ना बाबा नहीं नहीं जनी जरा गज बज के सुभान अल्लाह बोलो गज बज के। अच्छा जिस बंदे नूं सैयदा दे आण दी जितनी खुशी है उतनी उच्ची आवाज ना सुभान अल्लाह बोले गज बज के बोलो सुभान अल्लाह बोलो। मैं बुजुर्गों को सुनिया कि जदों गुलाब के फुल ते नजर पै जाए फौरन दरूद पढ़ो। मैं कहा साईं वजह की है उन्हें फरमाया बेटा जी गुलाब के फुल च पसीना है मुस्तफा। मैं क्या जनाब बिल्कुल ठीक हो गया शाही शुक्रिया। मैं क्या बिल्कुल ठीक हो गया। मैं क्या जी थोड़ी जी वंड कर दियो मेरा भी एक मसला हल कर दियो। उन्हें कहा मैं की मैं क्या जिहदे विच नबी पाक दा पसीना होवे उत्ते नजर पै जाए तो फौरन दरूद पढ़ो तो जिहदे विच खूने मुस्तफा होवे वाह सुभान जो उन्होंने नजर पवे तो फिर खड़े होकर इस्तकबाल करना चाहिए कि नहीं किया तुसा कीता है। एक बार हाथ चक के एक बार होर सुभान अल्लाह दी बोली। मैं एक और गल करके फिर अपने मौजू नाल 3-4 मिनट टच हो जावांगा तवज्जो रखना मेहरबानी करके बहुत शुक्रिया। कोई तबीयत ऐसी लेकिन मैं सोने सैयदां दा शुक्रिया अदा करांगा। वेखो मैं पहले तो माजरत चाहना कि मेरे क्योंकि सैयद पिछे होने ते पुश्त पना है अगे हो जाने ते फिर रहनुमा है
ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਮਹਿਫਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬੰਦੇ खुदा दे थोड़ा जा बोलो यार थोड़ा जा बोलो बिस्मिल्लाह थोड़ा जा बोलो इमाम आजम अबू हनीफा इमाम आजम अबू हनीफा आप दौरा हदीस फरमा रहे सन पढ़ा रहे सन स्टूडेंटां ते फिर कदी उठते ने कदी बहते ने 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 शागिर्दां दी चीखां निकल गई हाथ जोड़ के कहंदे हुजूर तुहाडी तबीयत ठीक है फरमाया बेटा ठीक है अज तक इंज नहीं होया जो पढ़ाते हो बड़ी मुहब्बत नाल बैठे रहते हो अज कदी उठते हो कदी बहते हो कदी उठते हो कदी बहते हो कदी उठते हो कदी बहते हो आपकी अखां च अथरू आ गए फरमाते ने मैं तुहानू पढ़ा रहा तो दरवाजा है खुला एक छोटा जिहा सैयद खेड़दियां खेड़दियां जो बूहे दे सामने आ जाता वो एहतराम वास्ते मैनू खड़ा हो जाना पैंदा या तो हनफी को आंदे हो तो फिर जे हनफी बन के बैठे हो तो सैयदां दी ज़ियारत कर हाथ चाह के एक बार इंज दा सुभान अल्लाह बोल चस आ जाए कि अगर 1450 साल बाद ये सैयद एडे सोने तो हुसैन ते हुस्न का आलम क्या होगा सुभान अल्लाह बस इत्थे रखी गल तो मैं मुकम्मल करा उन्हें कहा या करीम हजूर मैं गल कर रहा सा एक सादा जे देहाती दी उन्हें कहा या करीम ते पिछे पिछे हजूर ने फरमाया या करीम वो दसे ने ख्याल आया तक्का तो सही कौन है जो मैं कह रहा वही कह रहे ने इत्थे एक मौलवी साहब कहंदे हजूर ने ओदी नकल लाई और मैं कहा चला ना बड़ा है साइयां नकल नहीं लाई हजूर नूं ओदी सादगी बड़ी पसंद आई हजूर नूं ओदा जुमला ही बड़ा दिल च खुभ गया उन्हें कहा या करीम हजूर ने फरमाया या करीम इंज पीछे मुड़ के कहंदा एडे सोहणे जे तुसी सोहणे ना ना होंदे मैं तुहाडी शिकायत अपने आका को ला देनी सी आया मेरे हजूर ने मुस्कुरा के फरमाया अपने आका नूं तकिए कहंदा तकिया ते नहीं हजूर ने फरमाया फिर तकने अखां दे अथरू तेज हो गए हजूर तकना है हजूर ने फरमाया मुझे ही मोहम्मद कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज्जो रखी फिर दिल करदा है इत्थे हाथ चा के ओदी सादगी ते की होया पहलों सी अल्लाह ते अल्लाह इत्थे इब्तिदा कीती ना हमदे बारी ताला दी 2 मिनट मैनू दे दियो इत्थे हाथ रख के एक बारी कह दियो अल्लाह हाथ चुके हाथ चुके हाथ चुके हाथ चुके हाथ चुके एक मजूब की बारगाह में बैठे हो तुम लोग है जी खुदा दी इज्जत दी कसम जेड़े मजूब होंदे ने ना उन्हां दे सामने दरूद पढ़िया जाए या अल्लाह की आ जाए वो बंदियां नूं सीने नाल ला लैंदे ने ते फिर एक बारी टिल लगा के पहलों सी अल्लाह ते अल्लाह उच्ची पहलों सी अल्लाह ते अल्लाह उच्ची बोलो पहलों सी अल्लाह ते अल्लाह जी मैं मुकम्मल करा बहुत शुक्रिया मैं अगर अपनी इस जमीन च खुब गया तो डुब गया तो फिर 1.5-2 घंटे लग जाने लेकिन मैं जल्दी वापस आना चाहना पहलों सी अल्लाह ते अल्लाह ही अल्लाह न बंदे न बस्ती न वेड़ा मुहल्ला न अर्ज़ो समावत हाशा वकल्ला ते कहना सी फिर किन्ने अज़्ज़ा वजल्ला ख्याल आया होना कल्ले की रहना शायद के ताइयों ब्याह को नहीं कहना फिर पहलों बनाया खुदाई दा गहना कि जिसका वजूब मैं ना नहीं लेना खुदा दी ओदे नाल सी आशनाई ए दुनिया फिर उसे दी खातर बनाई किला नुरमा जलाल साहब तुसी अजीम सफीर हो मेरे इस्लाम दे अमेरिका तक तुहाडी रसाई है ते सोने सैयद बैठे ने तुहाडी अमेरिका तक रसाई है ते इन्हां दी जन्नत तक रसाई है मैं ऐसे वास्ते असीं आन जी इस वास्ते गल करी है जी अल्लाह दिल जी सुनिया जे गल सुनिया जी खुदा दी ओदे नाल सी आशनाई ए दुनिया फिर उसे दी खातिर बढ़ाई खुद बनाया खुद इरशाद फरमाया लौला कलमा अजहर तो रुबूबिया रब कहता महबूब तुझे न बनाता न जमीन न समा न मकी न मका न चू न चुरा न अस न हस न फरदा न बूद न आज न कल न जब न तब न कब न अब न पस्ती न बुलंदी न गुल न गुलजार न जन्नत न बहार कहता है मेरा परवरदिगार महबूब तुझे न बनाता अपना रब होना भी जाहिर न करता बस खुदा हिक्के ख्वाजा गुलाम फरीद ने फरमाया हिक्के 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 जेड़ा डूब कर जाने मुशरिक के ओ बेलियो खुदा हिक्के यानी हसनते लम यलते वलम युलते खुदा ते नबी विच शरीयत दी हद दे ना ओदे तो घाटे ते ना ए उस तो वध दे ए थोड़ा जिहा देख लो मैं वड की कीती है ना ओ एदे तो घाटे ते ना ए उस तो वध दे बड़ी सारी गल पर इनी मुकाई के बाद अज खुदा दर्जाए मुस्तफाई सुबहान अल्लाह तुसा ही कहना मेरे भाई बहुत शुक्रिया मैं
दावत तिलावत कलाम पाक से कबल मैं गुल गुलशन अली फ़ख्र सादात आले नबी औलाद अली हज़रत साहबजादा वाला शान पीर सैयद मोहम्मद नौमान शाह साहब गिलानी अल हसनी वल हुसैनी शहजादा गौसल वरा दावत बरकात कुदसी आपको और आपके साथ जितने भी यहाँ पर आपके मुरीदीन आस्ताना आलिया से मुंसलिक और पूरे गाँव को करोड़ हज़ार मुबारकबाद पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ और आप अहबाब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये यकीन देखें आप, मैं तो बड़ा दिल मेरा बाग़ मदीना भी बना। कल मैं अभी शाह जी का क्लिप देख रहा था कि आप बाबा जी खादिम हुसैन रज़ी साहब के मज़ार पे हाज़िर थे और तिलावत कलाम पाक से हैं तो दिलों को मुनव्वर फरमा रहे थे। मैंने आज ही क्लिप देखा है वो, तो यकीनन मेरे दिल से एक आवाज़ उठी, वाह सैयदा कमी तो अगे ही कोई नहीं उन्होंने बख्शिश दे विच, उत्तों फिर उन्होंने मज़ार उत्ते सैयद की तिलावत कमाल। तो ये मैं आपका फिर खराज तहसीन पेश करूँगा जी। लो जी एक नारा लगाए और गुले गुलशन अली महताब तरीक़त सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में सुन्नियां की नुमाइंदगी, गुलामान मोहम्मद वाले मोहम्मद की नुमाइंदगी करने वाली ये अजीम शख्सियत कभी पाकिस्तान के किसी कोने में कभी दुनिया के किसी कोने में, और हर वो इस्लामिक चैनल यहाँ पर नात और तिलावत का सिलसिला होता है वहाँ से ये आवाज़ हमेशा गूंजती रही है। और बिलखुसूस पाकिस्तान टेलीविज़न की स्क्रीन पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने अक्सर देखा और सुना, और फिर मोहब्बत जो है वो शाह जी किबला का इंतहाई वो अल्लाह ताला ने जो इनको मलका अता किया लहने हज़रत दाऊदी में हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा रहे हैं। जनाबे साहबजादा सैयद सदाकत अली शाह साहब किबला आप तशरीफ़ लाएंगे और तिलावत कलाम पाक और जो भी आपका सिलसिला मोहब्बत है शाह साहब जाने और तुसी जानो जी इंशाअल्लाह। एक नारा तकबीर। अच्छा जो बंदा मोबाइल फड़ लेंदा फिर जोर नहीं लगता। नारा तकबीर, नारा तकबीर, खूब जो यार नारा तकबीर। पिंड का नाम एडा सोहना है, नंबर एडा कि 512 यदि वंड करके देख लीए, पहलों 5 ते अगे 12। ये मैं कारी साहब शाह साहब तो बाद मैं 12 का जिक्र करना है, फिर एंड दे फिर मैं 5 का भी जिक्र करना है। जिन्हों दी चादर ने, जे मैं चादर ला के ना जावा लै जानियां ने नाल। हाँ जी, तो जे बहुती तुहानूं ठंड लगी तो मैं सोने सैयद को लवानी है इजाजत, जावांगा फैसलाबाद विक्की रजाइयां दी पूरी ट्राली। जेड़ा बंदा नहीं बोलता उहदे उत्ते विक्की रजाई दे के पूछांगा बता तेरी रजा क्या है। कम अज कम तो जे नहीं को 3-4 बंदे बच गए तो फिर मेरा बी पॉजिटिव खून का ग्रुप है। कहते तो एक बोतल का बंदोबस्त तुहाडे वास्ते कर लेने जनाब बिस्मिल्लाह जी। तो जे बैठे हो तो फिर मैं चिश्तियां ते चिश्तियां वाला नारा लाओ एक बारी है। मौला अली दे नौकर बन के बोले जे, सैयदा दे नौकर बन के बोले जे। नारा तकबीर, क्या बात है, नारा तकबीर। दोनों हाथ उठा के नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक